हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, आपण माने तो समस्त आज टेंशन फ्री थिबे। आपण मानकर एग्जाम सरी जाईची, किंतु मु भाबुची भगवान को कृपारु आपण मानकर समस्तकर एग्जाम बहुत भलो हेथिबो। तो आपण माने आपण मानकर मार्क टी जानि जानतो बोली मु आज आपण मानक पई नै आसीची आपणकर आंसर की। यार लास्ट वीडियो रे मु आपण मानक पई सीटीपी रो आंसर की अपलोड करिथिली। जदि आपण माने देखि नाहंती सेठी को देखि दियंतु। ओडिया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ईवीएस कंप्लीट पेपर 1। तो एबे स्टार्ट करिबा। शुद्ध रूपटी को बाछ। तो फ्रेंड्स, आपण मानकर मु एटा होची आपण मानक पई सी सेट करूची। आपण मानकर सेट अलगा हेले मध्य क्वेश्चन तो अलगा नहे, सब सेम अछि। तो आपण माने क्वेश्चन टी को मिसेबे, मिसेकी आपणकर ऑप्शन टी देखिबे। तो शुद्ध रूपटी को बाछ। साहित्यिक आपणकर साहित्यक, साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक आपणकर कोटा ठीक अछि बोली से कहूची। तो आपणकर ए जो ऑप्शन टा ठीक अछि। आपणकर 31 नंबर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भी ठीक अछि 31 नंबर रो। तापरे हमें 32 नंबर को जिबा। ओळसुआर 12 बाटी चाष ए रूढ़ीर अर्थ कौन? वाक्यबीर अन्याय विचार भाग्य फल बुद्धिहीन। ओळसुआर 12 बाटी चाष होउची वाक्यबीर। आपणकर 32 नंबर आंसर ए। अतिरिक्त साहित्य शिक्षादान शिक्षणर मूल्यायन क्षेत्र रे केउं प्रकार प्रश्न पचारा जाए नाही? अतिरिक्त साहित्य रे आपणकर सार कथा, नीतिबाणी, मूल्यबोध सबु रहिबो। शब्द को व्यवहार करी वाक्य गठन एटा आपणकर आंसर हे जिवो। नेक्स्ट तापरे एपटे देखिबा आपणकर 35 रे रहउची केउंटी संयोजक अव्यय एवं पर्यंत जेबे ना एवं होची संयोजक अव्यय। तापरे फ्रेंड्स, आपण मानकर ए जो रहिची पैसेज टी आपण मानकर टाइम वेस्ट हबो बोली भाबिकी मु पैसेज टी निजे पढी की आपण मानक पई आंसर करि आनिची। आपण को आगरे आ पैसेज पढी की आपण मानकर टाइम वेस्ट करिबिनी। आपण माने थकी जाइथिबे, बहुत टायर्ड हे जाइथिबे। तो ए सृष्टि रे रजनी दिवस सम की प्रकार खेल अविरत लागि रहिची। ए सृष्टि रे रजनी दिवस सम की प्रकार खेल अविरत लागि रहिची। जन्म और मृत्युर खेल। क्वेश्चन मिसांतु आंसर देखंतु। केउ दीप जळी उठी सारा सृष्टि को सुंदर करी गढ़ी तोली थाए? जीवन दीप। मृत्यु मनीष निकट को किपरि आसे बोली कवि कहिसंती? लुचि लुचि आसे। काहार आगमन और पदचिन्ह एवं स्वरूप को केही देखि पारंती नाही बोली कवि कहिसंती? मरणर। सागर बेलाभूमिर बालुका राशि को कवि काहा सहित तुलना करिसंती? आपणकर ज्ञान रेणु। देन आपणकर आ गोटे जो पैसेज आछि तार क्वेश्चन पाखक जिबा। जीवन संग्राम रे जययुक्त हेबा पई काहाकू प्राधान्य दिया जिबा उचित? संगीत और चारुकला, प्राचीन साहित्य, शारीरिक चर्चा, विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार अध्ययन। व्यक्तिर व्यक्तित्व काहेकि बाधा प्राप्त होइछि? स्वार्थ केन्द्रिक, अर्थ लालसा पई। एटा आपणकर ठीक अछि। स्वार्थ केन्द्रिक और अर्थ लालसा पई। ठीक अछि। आपण क्वेश्चन गुडी को भलो भाबे मिलै नउचंती, जानि पारचंती। मु सेति पई टिके रोई रोई कहूची। जीवन नर्क तुल्य होई जाए काहेकि? जीवन रे शांति नथिले जीवन नर्क तुल्य होई जाए। वस्तुवादी जगत रे मनुष्य काहा पछरे दौड़ी समस्यार चक्र व्यूहरे पड़िछि? अर्थ, संपत्ति, प्रभुत्व। धर्मर अनुशीलन को काहेकि गुरुत्व दिया जाइछि? आपणकर चरित्र गठन निमंते। एपटे देखिबा केउंटी गुणवाचक विशेष्यर उदाहरण? आपणकर उदाहरण नुहे कहूची। तो आपणकर एठी यौवन, सौंदर्य, भंडामी हबनी। आपणकर कांदणा। कांदिबा एटा गोटे क्रियार जाउची। आपणकर क्रियावाचक, एटा गुण नुहे। जेपरी संसार सांसारिक ठीक नीति रु कौन हेबो? सबु बेले जेते बेले भी मु क्लास करे ए क्वेश्चन टा प्राय आने। गोटे उदाहरण देइची माने आपण किछि चिंता करिवार नाही। दृष्टांतमूलक प्रश्न। आपणकर ए क्वेश्चन टी ओडिया रे रहि जाइथिला। निम्नोक्त मध्यरु शिक्षार्थीर पठन दक्षता वृद्धि निमंते केउ क्रमटी ठीक? आपणकर छवि पठन, अक्षर पठन, वाक्य पठन, अनुच्छेद पठन
ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଗୁଡିକ ତ କ୍ରମରେ ସବୁଠୁ ପରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଓ ଅକ୍ଷର, ଏଇଟା ଅକ୍ଷର ଓ ଛବି କଥା ପଡିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ଅରଟର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖେଇବେ, ତଳେ ଅରଟ ଲେଖିବେ, ପିଲା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଦେଖିବ? ପ୍ରଥମେ ସେ ଛବିକୁ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଛବି ପଠନ କଲେ ଯାଇକି ସେ ଅକ୍ଷର ପଠନ କରିପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହଉଛି ଛବି ପଠନ, ଦେନ୍ ଅକ୍ଷର ପଠନ, ଦେନ୍ ବାକ୍ୟ ପଠନ, ଦେନ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଠନ, ଦେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଠନ, ଦେନ୍ ବହି ପଠନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭିତ୍ତିକ ପଠନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏ। ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆପଣ ରହିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିନଥିଲି, ସ୍କିପ୍ କରିଯାଇଥିଲି, ପରେ ଦେଖିଲି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶରେ ଛବି ପ୍ରଣାଳୀଟି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଛବି ପ୍ରଣାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣର କ୍ରମ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଟା ହବନି। ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ, ଛବି ଦେଖିକି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏଟା ବି ହବନି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପଢିପାରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜିରେ ପୁରା ଥିଓରିରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ପିଲାର ପରିଚିତ, ତ ଆପଣ ପଠନରେ ପିଲାକୁ ଛବି ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଛବି ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ପରିଚିତ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ସେ ପଢିପାରିବ। ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପଢିପାରିବ। ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗାର ପକା କାଗଜ ଉପରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ସଜେଇବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ, ତିନୋଟି ଯାକ ହୁଏନି। ବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି କେବଳ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝଉ ନାହିଁ, ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝେଇକି ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲାସ କରିବା। ଆଜି କେବଳ ଆନ୍ସର ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର 4 ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହନ୍ତି? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ଲିଖନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। କେଉଁଟି ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ବିସ୍ମୟ, ବିସର୍ଜନ, ବିଷଣ୍ଣ, ବିରାଗ। ଅନୁରାଗର ବିରାଗ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ସରସ, ସରଜ, ଶ୍ରୀବାସ। ପଦ୍ମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସରିତଟି, ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲିଖନ, ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡିକ ନୁହେଁ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିକି ଗପ ଲେଖିଦବ। କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ? ପରିବାର। ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିବା ଗପକୁ ବଡ ପାଟିରେ କହିବା, ଏଟା ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଉପସର୍ଗ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି? ସମ୍ୟକ୍, ନିକଟ, ଅଭାବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନିକଟ। ବ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନ ଇକ୍ୱାଲ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ନିମ୍ନରୁ ବାଛ। ବରଣ, ବରଣୀୟ, ବରଣିଆ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ବରଣ। କାମ କର ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ନଚେତ୍। ନିଷେଧାର୍ଥକ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ? ଗଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି, ଏଟା ପଦ୍ୟର। ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି ପଦ୍ୟର। ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ରସ ଉପଲବ୍ଧି ପଦ୍ୟର। ଶବ୍ଦାର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଆପଣଙ୍କର ଗଦ୍ୟର। ଶରୀର ପ୍ଲସ୍ ଇକ ଶାରୀରିକ, ଏଥିରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଆସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଇଂଲିଶର ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଦେଖିବା ଦ ୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲିସନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପେସେଜ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ? ରିଡକ୍ସନ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆପଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ, ଆପଣଙ୍କର ଡୁପ୍ଲିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ତାର ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜର ଯୋଉ ୟୁଜ ହେଇଛି, ତାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଡକ୍ସନ। ଦ ୱାର୍ଡ ଅପୋଜିଟ ଇନ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ ଆଡିକ୍ୱେଟ, ଆଡିକ୍ୱେଟ ଇଜ ତାର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି inadequate. Planting trees in large number would prevent death of the soil, ଆପଣଙ୍କର erosion. In the last decade, men cut down trees in order to earn more money.
एपटर गोटे रहिला ट्रीज प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग्स कौन ट्री प्रोवाइड करे ह्यूमन बीइंग्स को आपनकर शेड एंड ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू आपनकर चॉम्स्की एवरी ह्यूमन चाइल्ड इज गिफ्टेड with language acquisition device. I enjoyed days the children to the zoo. I enjoyed taking the children to the zoo. English is the link language in India because of its multilingual and multicultural settings. Teaching ଏଠି ରହୁଛି punctuation comes under day skill ବାରମ୍ବାର କହିଥାଏ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ସ୍କିଲ ରେ ରାଇଟିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ Sangita is very good dash mathematics. Sangita is very good at mathematics. Which letter in the word cupboard is not pronounced? Cupboard. ଆପଣଙ୍କର cupboard. P ଟା ଆସୁନି. P ଟା pronounced ହଉନି. It was dash unique attempt of Janaki to cross the English Channel. It was a unique attempt. If man had wings, he would fly. Which of the following is the receptive skill? କୋଉଥିରେ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି listening and reading. One of our NCC cadets selected to participate in the Republic Day parade of 2026. ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଇଯିବ has been selected. The initial activity in composition is ଆପଣଙ୍କର gathering ideas. Which of the following is hardly focused in teaching poetry? ଆପଣଙ୍କର rhythm. Dash is very necessary before reviewing a book. ଗୋଟେ book ର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ is very necessary. କଣ necessary? Skimming. ଆପଣଙ୍କର gist making କରିବା skimming. It has been raining ଆପଣଙ୍କର dash 2 o'clock. Since 2 o'clock. That hotel dash many years ago. That hotel was closed many years ago. Dash is not a sub-skill of reading. ଆପଣଙ୍କର note taking on the important ideas is not a sub-skill of reading. ଏଟା ହଉଛି passage ର question ଆସିଲା which is not a way for any animal to survive in a desert. question ଟି ମିଳେଇ ନେବେ friends ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ set ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି answer ହେଇଯିବ sleep for months together. Which is not a water source for smaller desert animal. Flesh, plant juices, camel milk, seeds. ଆପଣଙ୍କର camel milk. Then ଆପଣଙ୍କର India is a dash country, multilingual country. Which one of the following words means preserve? ଆପଣଙ୍କର retain. Which method prohibits the use of mother tongue in teaching learning English? Direct method. Which is not caused by sweating, hitting the body. Hurry up, we dash for you. We are waiting for you. They burrow underground during the hot day. Here the underlined word they refers to. ଆପଣଙ୍କର smaller desert animals. My friend bought a dash car yesterday. Beautiful yellow and black spots. My friend bought a beautiful yellow and black sports car yesterday. କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ 64ର ଶତକଡ଼ା 10 କେତେ ହେବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସିବ ତ ଏଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ସେଟ୍ ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ଏଟା ଆନ୍ସର 2.35 କିଲୋମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହ ସମାନ ଆପଣଙ୍କର 2,35,000
ଗୋଟିଏ 8000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ତାହାର 3/4 ଅଂଶରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର 1500 ଲିଟର ଜଳ କାଢି ନେଲେ ସେହି ଜଳ ପାତ୍ରରେ କେତେ ଅଂଶର ଜଳ ରହିବ? 9/16। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପି ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରୁ ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଏହା ଗଣିତର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପ? ଆରୋହୀ ତର୍କ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଲଜିକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗଳ୍ପ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 560 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଛତା କିଣିଥିଲା। ସେ ସେହି ଛତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କଲେ 10% କ୍ଷତି ହବ? ଆପଣଙ୍କର 504। ଡି ହବ ଆନ୍ସର। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି। 3/5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଲୋମୀର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 16/15। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରତିସମତା କ୍ରମ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏ ହୋଇଯିବ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୟ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ? କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଦୁଇଟି ଗୋଲକର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ 2:3 ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନୁପାତ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ବି ସି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି। ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଡି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଥାଏ? 4ଟି। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ 5:7 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗସାଗୁ 12 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲସାଗୁ କେତେ? 420। 250 ଠାରୁ 400 କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅଧିକ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ଶତକଡ଼ା। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରମ୍ବସ୍ ହେବ? ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ, ଦୁଇଟି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ। ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବି କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛି ବି ଓ ଡି। ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଡି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। 7, 26, 63, 124 ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡେସ୍ ରହିଲା 342। ଉକ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଡେସ୍ଟା ରହିଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହବ? ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର 215 ହବ। ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସଠିକ କ୍ରମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବୋଧ ପ୍ରୟୋଗ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟି ଏକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 22 ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଯିଏ ଚାହିଁବ ଦୁଇଟିକୁ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ନବ ଯେମିତି 22 ହଉଥିବ। ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏଠି ଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବି ଓ ସି ଡି ପାରାଲାଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି ଓ ସି କେତେ ହବ? ବି ଓ ସି ଆପଣଙ୍କର 70 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତଲେଖରେ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦି ଏ ପାଖରେ 270 ଥାଏ, ବି ଓ ସି ପାଖରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 390 ଟଙ୍କା। ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓ। x ପ୍ଲସ୍ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର 54 ଡିଗ୍ରୀ। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ଏହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଥିବା 181ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? 91। ଆପଣଙ୍କର 1/35.17 ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା 0.0284 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ମୂଲ୍ୟଟି କେତେ ହବ? ମୂଲ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର 2840। ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଆୟତଚିତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ? 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ଏକକ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିସୀମାର ଅନୁପାତ କେତେ? ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ପିଆଜେଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା ଓ ଲେଖିବା ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ସୂତ୍ରରୁ ଉଦାହରଣକୁ ଅବରୋହ।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ପାଠର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ? ଏହା ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକତା ଏବଂ ସସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଭିଯାନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରୋଗଟି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ? ହଇଜା। ରାତ୍ରି ଆକାଶରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗ୍ରହ? ମଙ୍ଗଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ? ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ଅନୁଭବ। ମଣିଷ ରେଚନ ତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟଛେଦା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଠିକ୍ ସୋପାନ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଦେନ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି? ବୋଧ। ଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଲୁହାପଥର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ? ହେମାଟାଇଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ସହ 1857ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଚାକ୍ଷିଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ। ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତନଖି ତାଲିକା। କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ? ଚୌରାଚୌରି ଘଟଣା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ? ଜଙ୍ଗଲ। ସାଦୃଶ୍ୟ ସୂଚକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନା, ଧାତୁ, ଅଙ୍ଗାର କ'ଣ ହେବ? ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା? ଆପଣଙ୍କର 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ, କଟକ, ଗୁଆହାଟୀ, କୋଲକାତା। କଟକ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ତୁମ ମାଂସପେଶୀରେ କେଉଁଟିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଜଳ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଇଯିବ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନଦୀ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମଦା ବାହାରିଛି ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ, ତାପ୍ତି ବାହାରିଛି ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜରୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆସିଯାଇପାରେ। ନିମ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲାବେଳେ କହିଥିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଆଉ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ତ ଏଠି ହବ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା? ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରିବେଶରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଧାରଣାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିପରି ଶିଖାଯାଇପାରେ? ପରିବେଶ, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପରିବେଶ ପାଠର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧନୀ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମୟକ୍ରମେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ? ଜଳସ୍ରୋତ, ବାୟୁସ୍ରୋତ। ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ? ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ? ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ପରିବେଶର କେଉଁ ଉପାଦାନର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୁଏ? ବାୟୁ। ମାନଚିତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଭୂମି ରୂପକୁ ସୂଚାଏ? ମରୁଭୂମି। ଅଦା ତାହାର କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରେ? ଅଦା, କାଣ୍ଡ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି? ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପେପର 1 ଡିସ୍କସନ୍ ସାରିଦେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଡିପି କରିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବେ।
ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହି ରଖେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।